ارد گرد کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ جال ہے اور جال میں مجھے پھانسا چاہ رہا ہے، لیکن اپنے پچھلے رویے پر غور کیا تو مجھے شک والی کوئی بات نظر نہ آئی۔ میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غلطی سے یہاں اخبار رکھ گیا ہے، وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اخبار اٹھایا اور سرسری نظروں سے اس کا جائزہ بھی نہ لیا۔ جس وقت ہوٹل کا ملازم اچانک وہاں پہنچا تو میں چارپائی پر اخبار پکڑے بیٹھا تھا۔ یار یہ کس کا اخبار یہاں پھینک گئے ہو؟ میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کہا، معاف کرنا مہاراج جی، دراصل یہ ساتھ والے کمرے میں جو لالا جی ہے نا، ان کا اخبار تھا، لڑکا غلطی سے یہاں پھینک گیا ہے، میں یہی لینے آیا تھا۔ اپنی دانست میں نے تو اسے خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اس کی گہری اور کافی اندر تک جھانکنے والی نظروں کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ ٹٹی حس نے جیسے ہی خطرے کی نشاندہی کی، میں نے اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے مختصر سے سامان کا جائزہ لیا۔ میری کل کائنات ایک پلاسٹک کا اور ایک کپڑے کا تھیلا تھا۔ پھر تو جیسے میں تھڑا کر رہ گیا۔ کسی نے واقع میرے دونوں تھیلوں کی تلاشی لی تھی، لیکن اتنے چلاکی کے ساتھ کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے۔ دوسرے ہی لمحے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے پاس موجود تمام کرنسی تو پہلے ہی میری جیبوں میں موجود تھی۔ میں نے بڑی پھرتی کے ساتھ جوتے بدلے اور تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میرے سامان میں کوئی ایسی دیسی چیز نہیں تھی جس سے کسی کو شک ہوتا، لیکن ممکنات پر نظر رکھنا ہر جاسوس کا اولین فرض ہے۔ ممکن تھا کہ انہوں نے وہاں کوئی شک و شبہ چیز دیکھ لی ہو یا مجھے اردو اخبار پڑھتے دیکھ لیا ہو۔ بیرا چائے لیے اندر داخل ہوا۔ میں نے بڑے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے تھالی تھامی۔ یار ذرا یہ سگریٹ تو لانا، کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی وہ نوٹ لینے آگے کو جھکا، ایک ہی وقت میں میرے دائیں ہاتھ کی زوردار ضرب اس کی گردن پر اور اس کے نازک ترین حصے پر لگا۔ میں نے کچھ زیادہ ہی سخت ہاتھ لگا دیا تھا، کیونکہ وہ کسی سلو موشن فلم کی طرح بغیر منہ سے آواز نکالے میرے بستر پر آن گھیرا۔ میں نے اس کی ٹانگیں بھی اٹھا کر اوپر کر دی اور بدبودار کمبل جس نے ساری رات میرا خون چوسا تھا اس کو اڑا دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں بڑی پھرتی سے لیکن بغیر آواز پیدا کیے ہوٹل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ سیڑھیوں کے خاتمے پر ایک طرف ہال کمرہ تھا، جس کے سیڑھیوں سے منسلک حصے کے باہر پوریاں تلی جا رہی تھی، اور شاید سارا موگا وہیں سے پوریاں خریدنے اور گھانے چلا آیا تھا۔ ایسے رش اور افراتفری کے عالم میں کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑی اور میں خاموشی سے ایک طرف کھسک گیا۔ بازار کھل رہا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت بھی اچھی خاصی شروع ہو چکی تھی۔ ابھی میں بمشکل 15 گز بھی نہ چل پایا تھا جب میں نے پولیس کی ایک تیز رفتار جیپ کو، جس کے ساتھ 8-10 مسلح سپاہی اور ایک تھانے دار چھپے ہوئے تھے، کرتار ہوٹل کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ہوٹل کے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے جیپ کو رکتے دیکھا۔ سپاہی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے اترے۔ آگے کا مظاہرہ دیکھنے کی بجائے میں ایک نئی کی دکان میں جا گھسا۔ ختم کر یار اس مصیبت کو۔ میں نے اپنے چہرے پر اگی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ جو حکم مہاراج۔ نئی نے رام رام کہتے ہوئے میری داڑھی اور مونچھیں صفا چٹ کر ڈالی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کھول براہم کے روپ میں قیمتی پوشاک پہنے اور خاص قیمتی گرم چادر اوڑھے، گلے میں جینو ڈالے میں بھی اس بھیڑ میں شامل ہو چکا تھا جو کرتار ہوٹل کے باہر پولیس کی بے بسی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ میں نے ایک تماشائی سے پوچھا۔ لالا جی جاسوس تھا کوئی، بھاگ گیا سالہ، اتنی پولیس کو جل دے کر بھاگ گیا، سب نکمے گدھے پولیس میں بھرتی ہو جاتے ہیں۔ اس نے عقیدت مندی سے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہرے لوم کہتا ہوا میں ایک طرف ہٹ گیا۔ پولیس والوں کو جب وہ جاسوس نہ مل سکا تو انہوں نے اپنا غصہ ہوٹل کی پوریوں اور چائے پر نکالا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر اس بیڑی کو دھکے مارتے ہوئے جیپ کی طرف لا رہے تھے، جسے میں اس طرح حد فرمانے کے لیے اپنے بستر پر چھوڑ آیا تھا۔ میرے لاری اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے فرار کے افسانے اور کارنامے وہاں زبان و خاص عام تھے۔ پاکستانی گھس بیٹھے اور کمانڈو کی موگا میں موجودگی نے کئی بھارتیوں کے چہروں سے لہو نچوڑ لیا تھا۔ ہر شخص خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اڈے پر بھارتی پولیس کے مسلح سپاہی گشت کر رہے تھے، جیسے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ جاسوس واپس آ کر ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دے گا یا پھر وہ اسے گرفتار کر کے ہی رہیں گے۔ بس کا ٹکٹ خریدنے سے میں سوار ہونے تک ہر جگہ اس موضوع پر گفتگو پر واسطہ پڑا۔ میں دل ہی دل میں ان کی خوب زدگی سے لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن امکانات کو میں نے نظر انداز نہ کیا۔ موگے سے میں لدھیانے جانے والی بس پر سوار ہو گیا۔ لدھیانے تک اسی ایک بات کا تذکرہ ہوتا رہا۔ میں نے بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ شام کے وقت بس لدھیانے پہنچی۔
मैं लारी अड्डे जाने के बजाय, जो कि मॉडल टाउन के नजदीक बना हुआ है, कुछ पीछे ही टेलीग्राफ ऑफिस के नजदीक बस से उतर गया। यहाँ से लुधियाना शहर तक का फासला मैंने जानबूझकर पैदल ही तय किया। रेलवे के पुल से गुजरते हुए मैंने इर्द गिर्द शहर का नजारा कर लिया और रास्तों में मुख्तलिफ लोगों से इर्द गिर्द के इलाकों के नाम भी पूछता जा रहा था, बाद में मेरे काम आ सकते थे और जिनके मुतालिक मालूमात हासिल करना जरूरी था। वो रात मैंने होटल की बजाय किसी और जगह बसर करने का फैसला कर लिया। वो जगह थी आशार्म। आशार्म में मामूली पैसे देकर आपको रात भर के क्याम के लिए एक चारपाई मिल जाती है। अगर मुतालिका पिंडट को, जो यहाँ का इंचार्ज है, आपने राम कर लिया तो भले दम आखिरी तक यहाँ क्याम कीजिए। लुधियाना शहर के इस आश्रम में दाखिल होते ही मेरा वास्ता सबसे पहले बिचारी जी के एक छुपे से पड़ा। राम राम जी, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। राम राम, कहाँ जाएंगे? उसने जवाब और सवाल एक साथ ही दागा। कमरा चाहिए, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। उसने एक नजर भरपूर से मेरा जायजा लिया। उस वक्त तक मेरा हुलिया काफी तब्दील हो चुका था, यानी कीमती गर्म चादर की जगह एक आम जर्सी ने ले ली थी और मामूली सा मफलर कानों के गिर्द लिपटा था, लेकिन अब भी मैं अच्छा भला बराहम नजर आ रहा था। महाराज जी, जगह तो नहीं है। दरअसल माता विष्णु का मेला शुरू होने वाला है, इसलिए लुधियाना में इर्द गिर्द के देहातियों से काफी लोग आ रहे हैं। अलबत्ता कोशिश करके एक कमरा खाली करवाया जा सकता है। मैं उसका दौरा फिक्रा मुकम्मल करके खुद ही चाहता था कुछ तलब करे। इस तरह एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहता था और सामान के अलावा इस शख्स का भी खास ख्याल रखा जाता था। एक दीवार में बनी हुई मुख्तलिफ अलमारियों में से एक में सामान रख कर, एक जो कपड़े के थैले और उसमें जरूरियात जिंदगी की कुछ चीजों पर मुश्तमिल था, मैंने ताला लगा दिया और बाहर निकल आया। रात तक मैंने जी भर के आवारा गर्दी की। मैं चाहता था कि जिस शहर में क़याम कर रहा हूँ उसके गली मोहल्लों से, उसकी इमारत से और वहाँ मौजूद तफरीही मकामात से आगाही हासिल कर लोग। इसे एक पाकिस्तानी जासूस का फरार होना कोई मामूली बात नहीं थी। रायकोट, मुलाऊ पर, जिगराऊ और लुधियाने के तमाम होटलों पर CID ने कड़ी नजरें रखी हुई थी, इसलिए वो रात होटल में बसर करने से परहेज किया। रात को एक मकामी सिनेमा में फिल्म देखते हुए फिर एक मुसीबत आ घेरा। जिस कतार में खड़ा होकर मैं टिकट खरीद रहा था, वहाँ शराब के नशे में मस्त एक सिख नौजवान आदमकार और खामखा सबसे उलझने लगा। यहाँ ऐसे वाकयात चूंकि रोजमर्रा का मामूल थे, इसलिए इन लोगों के लिए तो वो कोई परेशानी पैदा न कर सका। अलबत्ता मेरी बात और थी। पहले तो उसने मुझे हुक्म दिया कि उसके लिए जगह खाली कर दो। मैंने शराफत से जगह छोड़ दी। फिर दोबारा हुक्म दिया कतार में खड़े हो जाओ। मैं फिर खड़ा हो गया। जब उसे यकीन हो चला कि वास्ता काट के उल्लू से है, तो उसने दस्तोराजी भी शुरू कर दी। मैं खामोश इसलिए था कि नौबत पुलिस तक न पहुंच जाए। दूसरी तरफ हालत ये थी कि वो शराबी अपने काम में मसरूफ था और मैं लोगों के लिए मजाक बना हुआ था। वो सब जोरदार कहकहों से उससे वाद दे रहे थे। जब ये मामला देखकर दो पुलिस वाले भी इस तरफ आने लगे तो मेरा माथा टंका। मैं कतार से बाहर निकल गया ताकि चुपचाप खिसक जाऊं, लेकिन उसने मुझे गिरबान पकड़कर अपनी तरफ खींचा। पुलिस के सिपाही करीब आ गए थे। ये सूरत हाल देखकर मैंने अपने दोनों हाथ उसको जमा दिए। वो लड़खड़ाता हुआ करीबी दीवार से टकराया और लोगों के कहकहों की आवाज और बुलंद हो गई। वाह लाला जी महाराज, कमाल कर दिया। मुझे वाद मिलने लगी, क्योंकि किसी हिंदू के हाथों किसी सिख का लुधियाने में पट जाना यकीनन मोजज़ा ही था। क्या बात है, क्या बात है। सिपाही वहाँ आ धमके। वो 5-10 रुपए का चार्ज क्यों छोड़ते? चलो थाने। उनमें से एक ने तो उस शराबी सिख को बाजू से पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने मेरा बाजू थाम लिया। मैंने वहाँ मुसम्मत करना मुनासिब न समझा, क्योंकि इतने भरे मजमे से भागने के मौके कम ही मिलते हैं, और चुपचाप उनके साथ सिनेमा से बाहर की तरफ चल दिया। लोग सिनेमा से अब कोई 15-20 गज दूर एक सड़क पर आ गए थे, जिससे मुल्हिका आबादी नजर आ रही थी। इस अशना में दूसरे सिपाही ने उस सिख से अपनी तिहारी खड़ी कर ली थी, जबकि मेरे वाला कुछ ज्यादा ही नेक दिखाई दे रहा था। और ये महाराज जी, हम कोई लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं। ये तो खामखा मुझसे लड़ाई मोल ले रहा था। मैंने 10 का नोट उसे पकड़ाया। ओए, रिश्वत देता है बराहम की औलाद, उसने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद हम थाने में होंगे, बेहतर यही है कि यहाँ ही मामला साफ कर लिया जाए। मैं सोचने लगा, यहाँ आमद और रफ्त ना होने के बराबर है, और उसके अलावा करीब गली मोहल्लों में भी गायब हो जा सकता था। जानबूझकर अपनी रफ्तार खासी कम कर दी थी। दूसरा सिपाही अब हमसे 8-10 गज आगे बढ़ गया था। तुम्हारी मर्जी कहते हुए मैंने तेजी से पलटा खाया और मेरे बाएं हाथ की कोहनी इस तेजी के साथ उसकी पसलियों में लगी कि उसने तड़प कर मेरा दूसरा हाथ छोड़ दी। उससे पहले कि वो संभल सके
के मेरे दूसरे बाजू ने भी यही अमल दोहराया। उसके साथ ही मेरी जोरदार लात ने उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। अजियत के मारे उसके हलक से ऊंची आवाज भी नहीं निकल रही थी जब तक कि उसका साथी उसकी तरफ मुतवज्जे होता। मैं उनकी नजरों से ओझल होकर करीबी मोहल्ले में अंधाधुंध भाग रहा था। शाम के तकरीबन 7 बजने को थे और अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। करीबी मोहल्ले में ही मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी। मैं तेजी से चलता हुआ दूसरी तरफ बनी सड़क पर पहुंच गया, जहां से एक साइकिल रिक्शा में बैठकर जोड़ा बाजार आ गया। ये बाजार हमारी लाहौर की अनारकली और कराची की ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट जैसा था। रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान से जब मैं थोड़ी देर के बाद निकला तो एक मुअज़्ज़ज़ और पढ़े लिखे हिंदू की तरह मैंने सूट पहन रखा था और हाथ में ब्रीफ केस पकड़ा हुआ था। आज शार्प में सिवाय एक कपड़े के थैले के जिसमें एक मैले कुचैले कपड़ों का जोड़ा रखा था, और था ही क्या। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।